Hello everyone, welcome to this session 2 presentation of Unit 1 Power Electronic Devices. In this second session, we study about structure, operation and VI characteristics of the Power BJT. Revision. In the session 1, we studied about the introduction to this chapter. We studied about the block diagram of power electronic system. We studied about need for power devices, why we require the power devices that we studied. We studied about the 5 power semiconductor devices. Just we have listed out the 5 semiconductor devices, and in the previous session we studied about the features of power diode. Okay, so this is the first power semiconductor device that we studied in the previous class. Okay, so still we have to study about 4 power semiconductor devices. The table of content for this session include study of the structure of power BJT. Next, study of operation of the power BJT. Next, we have to study about the VI characteristics of the power BJT. Power BJT is the second type of power semiconductor device. In this class, we study about the power BJT. Okay, we have the before going to the power BJT. Okay, so in the previous class, we are left with power diode types. We have not listed out the power diode types that we list out now. Okay, so there are three types of the power diode types. First one is the general purpose diodes. Second one is the fast recovery diodes. Third one is the Schottky diodes. Okay, so there is no need to study in detail about these three types. Just you try to understand the three different types. Okay, so first one is general purpose diode, second is fast recovery diode, third one is the Schottky diode. Okay, so these three names you have to remember. Okay, so there is no need to study much about these three types of the diodes. Okay, so the next we have the second type of the power semiconductor device, that is the power BJT. Okay, so the structure looks somehow little different from the usual structure of the BJT. Okay, so we consider the structure later. First, to consider the representation of the power BJT using the symbols. Okay, so layer diagram, nothing but different layers present in the power BJT. Okay, so we have the N type layer, P type layer, and N type layer. NPN BJT, NPN transistor. Next, we have the PNP transistor. Okay, so the symbols are also represented here. Okay, so in the NPN, what happens? You have the flow of the current from the base terminal to the emitter. For that sake, arrow is shown here. Arrow is pointing from base to the emitter. Okay, so that occurs in the NPN type this one transistor. Okay, next we have PNP transistor. Okay, so PNP. Okay, so this PNP transistor, in this symbol representation, we observe that the current is flowing from emitter into the base. Okay, so for this sake, the arrow is pointing from emitter to base. Next, we observe the same three terminals that we observe in the normal transistors, that is the emitter, base and collector. These three terminals we already observed in the normal junction transistors that we have already studied in the previous semesters. Okay, you consider figure 1.7. In this figure 1.7, we have the structure of the power BJT. Okay, so in this structure of power BJT, this structure is a little different from the normal junction transistors. Here, what is that difference? We have four layers here. One is the N plus emitter layer. Second one is the P type semiconductor, which forms the base layer. Next, third one is the N minus layer. That N minus layer is the extra layer that is added to this structure of the power BJT, and this extra layer is called as the collector drift region. Okay, so this collector drift region was absent in the normal junction transistors, but it is present in the power transistors. Okay, so next last layer is the N plus collector layer. Okay, so in this way there are
4 layers present in the power BJT. Okay, so this is the difference from the normal junction transistors that we use. Okay, so next we have some thickness values for the different layers here. The emitter layer has the thickness 10 micrometer. Base layer has the thickness 5 to 20 micrometer. Next you have the third layer, that is collector drift region. This region has the thickness that is 50 to 200 micrometer. Next you have the collector region. This collector region has the thickness 250 micrometer. Okay, so now we have to study about the structure of this power BJT. Okay, so we have power BJT structure. In the examination you may get a question, draw the structure of power BJT and explain. Okay, so in that case, what are the constituents in this power BJT? You have to answer. Okay, so you have to draw this diagram 1.7, figure 1.7, and you have to write about every layer that is present in this power BJT structure. Okay, so it has 4 layer structure. We already observed that the power BJT has 4 layers. Okay, so alternating N, P, N, N. Okay, so next there are 3 terminals. One is the emitter terminal, base and collector. These three are the 3 terminals. Okay, so there is a extra layer. For that extra layer, you don't have any terminal to make the connection. Okay, so this layer is included in the structure, but there is no any terminal in order to make the external connections to this particular layer, that is collector drift layer. Okay, so there are 3 layers, there are 3 terminals which are collector, base and emitter. Next we have the different doping for the layers that we have included. First layer is the heavily doped emitter layer. Here we have the emitter layer. Doping of this emitter layer is heavy doping. Okay, so how much is the value that we consider in the next slide? Okay, so next second layer is the moderately doped base layer. Base layer, that is the P layer. That P layer is moderately doped. Okay, so next third region is the lightly doped collector drift region. Third layer, that is the collector drift region. It is also lightly doped. Okay, next fourth layer, that is the last layer, is the highly doped collector region. This collector region is again heavily doped. Okay, so here we observe that emitter is heavily doped and this collector is heavily doped. Next, this base layer, second layer, that is base layer, it is moderately doped. Next, this collector drift region, this is lightly doped. Okay, so okay, so next in the next slide we observe what is the doping levels in these 4 layers. Okay, so first we have the emitter layer and the last layer, that is the collector layer. Here the values are already specified. Doping concentration is very large and it is 10 raised to 19 molecules or atoms per centimeter cube. Okay, so consider 1 centimeter width, 1 centimeter height and 1 centimeter thickness area, just 1 centimeter. In that 1 centimeter area, the number of atoms, impurity atoms added, it is equal to 10 raised to 19. Okay, so 10 raised to 19 for every centimeter cube of area, so volume. Okay, so that such a large doping level is used in the emitter and the collector regions. Next you have the third layer, that is collector drift region. In this collector drift region, okay, so it is denoted as n minus impurity is added here. In this layer we have the light doping. Light doping means 10 raised to 14. Okay, so 10 raised to 14 atoms, impurity atoms per centimeter cube of the volume. Okay, so next you have the base thickness. The base thickness is made as small as possible and the base layer has a moderate doping. That moderate doping is 10 raised to 16 per centimeter cube. 10 raised to 16 atoms per centimeter cube. Okay, so ಇಲ್ಲಿ doping means what? ಇಲ್ಲಿ doping ಅಂತಂದ್ರೆ impurity atoms ನ add ಮಾಡೋದು. Okay, so pure semiconductor ಏನಿದೆ, so ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಮಿಟರ್ ಮತ್ತೆ
ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 10⁻19 ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ 10⁻16 ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ 10⁻14 ಅಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. thickness of the drift region determines the breakdown voltage of the transistor. This third collector drift region, thickness of this layer determines the breakdown voltage. As the thickness of this layer increases, the breakdown voltage also increases. As the thickness of this layer reduces, the breakdown voltage of the junction transistor also reduces. Okay, next here base layer. Base layer you consider, in base layer normal junction transistor ನಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಲೇಯರ್ ನ ಬೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ base thickness is made as small as possible in order to have the good amplification capacities. Okay, so base layer thickness ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ thickness ಇರುವಂತ ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಪವರ್ ಬಿಜೆಟಿ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ thickness ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪವರ್ ಬಿಜೆಟಿ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೇಯರ್ thickness is made as small as possible in order to achieve a high level of amplification. Okay, so this is about the concentration of the impurity atoms in the different layers present in the power BJT structure. Okay, so next we have to consider about the operation of power transistor. Okay, so before going to this operation of power transistor in this power structure, power BJT structure, okay, so you have to draw this diagram. Okay, and you have to explain about every layer present in this diagram in 1 or 2 sentences. Okay, so this diagram is not given in the textbook. Okay, so I will be forwarding the PPT as well as the notes. Okay, so you refer the notes and the PPT and you study about the structure, operation and VI characteristics of the power BJT. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು PPT ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, so next we have the operation of the power transistor. Okay, so power transistor works in 4 different regions. These 4 regions are, first one is the cutoff region, second one is the active region, third one is the quasi saturation region, fourth one is the hard saturation region. Okay, normally in the normal junction diodes we observed that there are 3 regions of operation: cutoff region, active region and saturation region. But in power BJT you have 4 regions of operation. Saturation region is divided into 2 types. One is the quasi saturation region. Quasi means what? False saturation region. Next, hard saturation region. Hard saturation region or the deep saturation region. Okay, so we will study about every region one by one. Okay, so next we have the first type of the region, that is the cutoff region. Cutoff region ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್, ಬಿಇ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಮಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಇವೆರಡು ಜಂಕ್ಷನ್, ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ we have applied a negative voltage. We have made the base emitter and collector base junctions reverse biased. When we apply reverse bias to these base emitter and collector base junctions, then the transistor operates in the reverse, sorry, what is that? Cutoff region. Okay, so next in the cutoff region what happens?
the base current from base to emitter, that current is equal to 0. ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋದಂತ IC ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ICEO. ದಿಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಂಟ್, ಬಹಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, IB 0 ಅಂತಂದ್ರೆ IB ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 0 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ VCE ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ IC ಇದರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೀಜನ್ ಬಿಲೋ IB ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಈಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ IB ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, region below this IB equal to 0 is known as the cutoff region. Okay, so whatever small value of current that flows in the cutoff region is the reverse leakage current, ICEO. Okay, so next in this reverse cutoff region, what happens, the transistor offers large resistance to the flow of current. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 0 ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಯಾವುದಿದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ VCE, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ VCE ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಮಿಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ, 0ಲಿಂತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ IC ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ IC ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಫ್ಲೋ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ ಲಿಂತ್ರ ಎಮಿಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸ್ವಿಚ್, ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಟರ್ ಮಧ್ಯೆ. ಅಥವಾ ನೀವು IC ತಗೊಳ್ರಿ ಕರೆಂಟ್, ಸೊ IC ದಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಸೊ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ 0 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಪರೇಷನ್, ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇನ್ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, both base emitter and collector base junctions are reverse biased. So in this condition base current is equal to 0 and collector current is actually 0, but still very small collector current flows, that we call as the reverse leakage current, and it is denoted as ICEO. This current flows from collector to emitter, so you have the notation CE, collector to emitter current, that is ICEO, reverse leakage current. Okay, so next the region below this IB equal to 0 is known as the cutoff region. ಈ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತ VCE ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಹಳ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ operation, that is a second region of operation, that is active region. Okay, so active region, in this active region consider the biasing of the different terminals of the transistor. Here base emitter junction is forward biased, base ಮತ್ತು emitter junction ಮಧ್ಯೆ forward bias. Okay, so base emitter ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ಡ್, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪಿ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ the base emitter junction is forward biased and collector base junction is reverse biased. Okay, next, the current IC increases slowly with an increase in the VCE and IB. Here VCE is the collector to emitter voltage. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಸಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ವಿಸಿಇ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಆದ್ರ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ವಿಬಿಇ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವಿಬಿಇ ಬೇಸ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಬಿಇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೋ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಬಿಇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಬಿಇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ಬಿ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋವರ್ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಬಿಇ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಟು ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಸಿ ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದೇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಬಿ2 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ, ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಸಿ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ2 ಅಂತ ನಾನು ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸಹಿತ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಬಿಇ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಬಿಇ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ IC increases slowly, slightly with an increase in the that is collector emitter voltage VCE and the base current IB. Okay, so IB ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, IB ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ IC and base current IB. Collector current IC is equal to beta DC into IB. This beta DC is the gain of the transistor.
ಗೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೇನ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಬಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಐ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಾ ಐ ಸಿನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಬಿ 0 ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಬಿ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್, ಐ ಬಿ ಟು ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಐ ಬಿ ಒನ್, ಐ ಬಿ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಐ ಬಿ ಟು, ಐ ಬಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಐ ಬಿ ತ್ರೀ, ಐ ಬಿ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಐ ಬಿ ಫೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಗ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಸಿನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಐ ಸಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಐ ಬಿ. ಆಸ್ ಐ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಐ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿ ಸಿ ಇ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಕಾಸ್ even if you increase the VCE value, collector emitter voltage value, there is a very small increase in the collector current. So for this region, the resistance in this region is said to be large. Okay, so resistance ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್, ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಥವಾ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನು ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this is about the active region of the power BJT. Next is the third region, that is the quasi saturation region. Here quasi represents false saturation. In this characteristic curve you have the quasi saturation region which is present between the hard saturation region and the active region. Hard saturation region ಮತ್ತು active region ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ region ಗೆ ನಾವು quasi saturation region ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Okay, so this region exists due to the lightly doped drift layer. Okay, so ನೀವು extra layer compared with normal junction transistor ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೇಯರ್ ಪವರ್ ಬಿಜೆಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಮೂರನೇ ಲೇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಯಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ಡ್. ಬೋತ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ವಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ collector current as the voltage VCE increases. So for this sake we can say that there is a low resistance. Resistance ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ
quasi saturation region compared with the active region. Okay, understanding? Okay, so low resistance ಇರೋದಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Power loss is also less. Okay, so next the device does not go into deep saturation. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಐಸಿ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್. ನಾವೀಗ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ device does not go into deep saturation. Deep saturation region ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್. ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬಿಜೆಟಿ ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತ ಡಿವೈಸ್ ನ ನಾವು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಬಿಜೆಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಬಿಜೆಟಿ ನ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಿಜೆಟಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎರಡು ರೀಜನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಬಿಜೆಟಿ ನ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಾವು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ the device can be switched on and off very quickly. It can turn off quickly and turn on also quickly. So the device is used in high frequency applications. Okay, so this is about the quasi saturation region. Next one is the fourth one, that is hard saturation region. Okay, so in this hard saturation region you observe the hard saturation region here. There is a very exponential growth in the collector current. Small value of increase in the collector emitter voltage produces the large increase in the collector current. So this region is considered as the hard saturation region. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು hard saturation region ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ both junctions are forward bias. ಎರಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಐಬಿ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಐಬಿ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಡಿವೈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ
voltage producing a large increase in the current. So close switch ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವೈರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆಕ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿವೈಸ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಜೀರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಲೇ. ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಜೀರೋ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಆಫ್. ಸೊ ಈಗ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್, ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿವೈಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ low frequency switching applications. Okay, so next here you have last point, one more point. The collector current IC remains constant at IC saturation and independent of the base current. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ IC ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್, IC ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೀವು IB ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ IC ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ IC ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ at IC ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ and independent of the base current IB. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ IC ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಪವರ್ BJT operates in the 4 regions of operation. First one is the ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್. ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ICEO. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು VCE ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಏನು VCE ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ
ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೂರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೂರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, understanding. Okay, so this is about the four regions of operation of the power BJT. Okay, so the next is the VI characteristics of the power BJT. Okay, so this is the last concept of this class. Okay, here we have VI characteristics, voltage current characteristics of the power transistor. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ವಿ ಐ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ ಬಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ 0 ಇದೆ. ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ IB1 ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಕರೆಂಟ್ IB2 ಬಂತು. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್ IB3 ಬಂತು. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್ IB4 ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ IBನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IB0, IBO is the minimum value of the current. Minimum value of the current is achieved with minimum value of the base emitter voltage. And IB6, IB6 is the maximum value of the current. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ IB6 ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ IB6. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಮಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ VCE ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇವು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ VCE ಹೆಂಗ್ ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ IB1, IB, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ IC is directly proportional to the IB. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಪವರ್ BJT ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ IB1 ಇತ್ತಪ್ಪ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ. ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ VI ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಟು ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಟು ಆನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಟು ಆಫ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಟು ಆನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಸಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಟು ಆಫ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಟು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ some time we have to wait. Okay, so there is a delay in switching the device from off to on or from on to off. So hard saturation region needs a certain amount of time to switch the device from on to off or from off to on state. Okay, so adu ella antandre hard saturation region alli. So ishtu points na ನೀವು VI characteristics na explain ಮಾಡು ಮುಂದೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪ್ಲಸ್ VI ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೂ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ VI ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ BJT.
this power BJT is used in the switching elements, switch elements, that is DC choppers, inverters and UPS. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. UPS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, DC ಚಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪವರ್ ಬಿಜೆಟಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SMP ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪವರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ನಲ್ಲಿ, DC ಟು AC ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವರ್ ಬಿಜೆಟಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, in this from this concept you have 3 questions. Discuss the structure of power BJT. Second question is explain the working principle of power BJT. Working principle nalli 4 regions of operation: cutoff region, active region, quasi saturation region and hard saturation region. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Explain the characteristics of power BJT. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪವರ್ ಬಿಜೆಟಿ VI ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ these are the references. One is the K. Shashidhar textbook and second reference is this website that I have used. Okay, so this completes the session 2 presentation of unit 1. So thank you everyone for listening this class.